We always talk about this music as being thousands of years old, coming from the Vedas. These are things that we always talk about, not just about Carnatic music, but about classical music in India. This music is not 2000 years old. This music is about maybe 500 years old. Some seeds, concepts were floating around that transformed and changed. And over the last 500 years, this music formed. And this music primarily survived and got the form that we have because of three communities. One is the community of Devadasis, who really preserved this form in terms of its singing, in terms of its very organic connection with dance, or Sadir, as it was referred to then. And you had the community of Nagaswara Vidwans and Tabal Vidwans. And then you had the Brahmin scholars and musicians there. The beauty of this form is that in this triangular relationship is where Carnatic music was born. Even though I listen to a lot of Western music, I still, have this real affection and fondness for Carnatic music. And whenever I come to India, if I come around December, I try to come through Chennai so that I can actually catch some live music. Each part of the world has its own way to play rhythm, and Carnatic music is absolutely specific. In Carnatic music, in Indian music, you have one element after the others. You don't have one element superposed to the others. In African music, it's really short rhythm superposed one top to the other, creating a counterpoint. In Indian music, you can't do without a percussion instrument, because in Indian classical music, you have to have a shruti-based instrument or voice, whatever, and rhythm-based accompaniment. This is the only classical music, major classical music in the world, which has to have both these things. Carnatic way is one of the most subtle and most beautiful way I never heard. It's something like magic. But we have the tradition and the theoric way of this music, but you have also how you make this music alive, this rhythm alive. And in that case, Sivaraman is someone is like a diamond. நான் எதை தட்டினாலும் சர்வலோகம் இருக்குன்னு எங்கள் அப்பா கண்டுபிடிச்சார். அப்புறம் கஞ்சிரா வாங்கி கொடுத்து அந்த கஞ்சிராவும் வாசிந்தேன். பாட்டுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பாட்டுக்கு இடைஞ்சில்லாமல் சர்வலோகம் வாசிந்தேன் அப்படின்னு ப்ராப்பர் குருவை தேடிந்தார். அப்போ ரெண்டாவது குருவிட்டு போகிறதுக்கு இருந்தார் தஞ்சாவூர் வைத்தியநாதர். அவர் சொன்னார், சின்ன பையனாக இருக்கான், கொஞ்சம் வயசாகிறவங்க வரட்டும். இட்ஸ் ஸோ ஹேப்பன் பை காட்ஸ் கிரேஸ். ஒரு பேஷண்ட் வந்தார்.
அவரை ட்ரீட் பண்ணி குரு அவருக்கு சரியாகிடுது. நீர் யாருன்னு கேட்டார். நான் தான் ஆறுபாதி நடேசியர்னார். உண்மை தான் தேடிந்தேன், நீர் தான் ப்ராப்பர் குருன்னு நான் கண்டுபிடிச்சாச்சு, அதனால் பையனுக்கு மிருதங்கத்தை ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு 5வது வயசில் மிருதங்கம் ஆரம்பிச்சாச்சு. மிருதங்கம் சுதி சேர்க்கறதுக்கு முந்தி 6 மாதம் என்ன தம்புரா சுதி சேர்க்க சொன்னான் எங்கள் அப்பா. தம்புராவில் ஓவர்டோன் இருக்குது நிறையா. இந்த பா சா 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 அதில் ரிசசகான்னு கேட்கும். அந்த மாதிரி முதல்ல உனக்கு ரிசசகா கேட்குறதான்னு கேட்டார். எனக்கு வாஸ்தவமாக முதல்ல கேட்கல. அதுக்கப்புறம் டியூன் பண்ணி 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 ஒரு நாளைக்கு ரிசசகா கேட்டு, ஆஹா அந்த இன்பம் என்னால் சொல்லி மாளாது. Mridangam as an instrument is an instrument which can be tuned to particular shrutis. That is the shruti of the vocalist. Mridangam provides a second line of melodic support to music. எங்கள் வாத்தியார் மணியர்வாளர் எடுத்துங்கோ பார்த்தா, எப்போ வாட் ஏ கிரேட் விசர்ட் அவர். எங்கே வாசிக்கணும், என்ன சமாதானம், எப்படி வாசிக்கணும், சொல் சுத்தம், அழகு, நாதம் பயணிட்டு போனால் அவற்றை இருக்கிற டெக்னிக், இந்த கும்காரம், அது இது வாசிக்கிறது, அந்த டெக்னிக். In percussion, there are 2 schools. One is the Tanjavur school and the other one is Pudukkottai school. They are, the distance is only about 30-35 miles. But the 2 evolutions are very different. வைத்தியநாயர்வாள் எங்கள் குரு என்ன பண்ணிவிட்டார்னா, பிதாமகர் எல்லாத்தையும் எடுத்து அமிர்தம் மாதிரி வச்சு தஞ்சாவூர் பாணியை கிரியேட் பண்ணிட்டார். அழகன் நம்பியா அப்படி பற்றி எங்கள் அப்பா என்ன சொல்லுவார்னா, அந்த மிருதங்கத்தை கேட்டால் கண்ணால் ஜலம் வரும்பார். தாம் தான் கிடக்கு தீங்க கிடக்குதா கிடக்கு இதுக்குதா கிடக்கு கதை தீம் அப்படின்னா அந்த தீம்ங்கிறது ரொம்ப நாள் கேட்கும். அந்த மாதிரி ஃபிங்கரிங். மதுரமணியருக்கு வாசா மதுரமணியர் தானா தம்புராவா எதுவுமே தெரியாது. தம்புரா தான் மதுரமணியர், மதுரமணியர் தான் தம்புரா. ராமாஞ்சகாருக்கு வாசா காலப்புறமான சுத்தம் ஏற்படுறது, இல்லைன்னா அடுத்த கீர்த்தனை வந்துடும், கடன்னு வந்துடும். செம்மங்குடி சீனிவாசியர் அவருக்கு வாசிக்கிற போது எப்படின்னா சர்வலோக சுகம், அதை எம்பலிஷ் பண்ணிகிட்டே வாசிக்கணும். நிறைய சங்கதிகள் போடுவார். செம்மங்குடி சீனிவாசியர் என்ன சொன்னார், அரைச்சாப்பு கொடுங்கோ சிவராமன், இப்போ அரைச்சாப்பே ஒருத்தரும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறா, நீங்கள் கொடுங்க, நிறைய ஜனங்கள் கேட்கட்டும். எப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணாலும் அந்த பெரிஃபரி இந்த தம் அப்படியே மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இது இப்படி வரக்கூடாது, இப்படி போகக்கூடாது, இப்படி மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ரிங் ஃபிங்கர் இந்த இடத்துல இருக்குது, இது மூவ் ஆகுது, இதை ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறோம். இதே இந்த லீவரேஜ் இது கரெக்டு. இந்த லீவரேஜ் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா அங்கே போய் அந்த உடன் பார்ட்டில் போய் பண்ணுற போது நாதம் இருக்காது. மிருதங்கம்
இருக்கணும், எப்படி வாசிக்கணும், எப்படி நாதத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், ஜனங்களை எப்படி ஆகர்ஷணம் பண்ணணும், எங்கே வாசிக்கணும், எங்கே வாசிக்கப்படாது. எனக்கு எப்போ வந்ததுன்னா என்னை அறியாமல் கேவி நாராயணசாமி பாட்டில் வந்தது. ஒன்றும் இல்லை, அவர் கிருஷ்ணா நீ பேகனே பரோன்னு பாடினார். தின் த த தின் த த தின், இந்த சொல்ல மாத்திரம் கடைசி வரைக்கும் கொடுத்தேன். கொஞ்ச நாளைக்கு பாட ஆரம்பித்தோடனே ஐ வாண்டட் டு ரிலீஸ் ஹிம் ஃப்ரம் த கிளச்சஸ் ஆஃப் தாள. அவர் பாட ஆரம்பித்தோடனே தாளத்தை எடுத்துகிட்டு அப்படியே பாடிட்டு இந்த கிருஷ்ணன் இருக்கக்கூடிய ப்ராங்க்ஸ் எல்லாத்தையும் காமிச்சிருந்தார். முடிஞ்ச உடனே என்ன சார் நிஜமாகவே எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே, எனக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது நீங்கள் வாசித்ததுன்னார். உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸோ அதுக்கு மேலே எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது. ஏன்னா நீங்கள் கிருஷ்ணனை முழுக்க காமிச்சாலே கிருஷ்ணனுக்கு வந்து அவர் ப்ராங்க்ஸை காமிக்கிற போது எதுக்கு லயத்தில் கண்ணாப்பிலாம் போட்டு வாசிக்கணும், அதை சப்போர்ட் பண்ணால் போதும். பிகாஸ் ஐ வாண்டட் டு பி த ஃபஸ்ட் ரசிகா த மெயின் ஆர்டிஸ்ட்னு சொன்னேன். ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். பாட்டுக்கு வாசித்து பாட்டை தூக்கி விட்டால் அவனே சிறந்த வித்வான். அவன் அப்புறம் தனியாகத்தை வாசிக்கணும் அவசியமே கிடையாது. அந்த தனியாகத்தம் இதில் அடங்கி போச்சு அப்படிங்கிற ஃபீலிங் எனக்கு நிறைய உண்டு. இருந்தாலும் நமக்குன்னு ஒரு போர்ஷன் இருக்க, அந்த போர்ஷன் நம்ம விடப்படாது. விட்டுவிட்டோம்னா அப்புறம் அது மறைஞ்சு போடும். அவர் இன்றைக்கி எதாவது ரொம்ப நன்னா அவர் வாசிச்சு எல்லாம் இது பண்ணிட்டாருன்னா அன்றைக்கி ரொம்ப ஹாப்பியாக இன்றைக்கி ரொம்ப நன்னா இருந்ததுன்னு பேர். சில நாளைக்கு கொஞ்சம் பாடுறது சரியா இல்லாமையோ ஏதானும் கொஞ்சம் தான் நன்னா அன்றைக்கி வாசிக்கலன்னு தோணிதுன்னா அன்றைக்கி ஒரு கொஞ்சம் அப்செட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் நம்ம அப்படி வாசிக்கலன்னு நினச்சிட்டு சொல்லுவார் அதை. Way back in 70s and 80s, he used to travel a lot. Normally, everybody had the urge of spending time with their father. So, எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் I think he was more passionate about his work, his மிருதங்கம் அந்த டெவலப் இதில் பண்ணுறதுல அந்த ஆர்ட்டில் வரதெல்லாம் வந்துட்டு he was more passionate. உமையாள்புரம் சிவராமன் விரல் 10 விரல்லையும் என்ன இருக்குன்னு நானே சொன்னால் நன்னா இருக்காது. இருந்தாலும் விரலை பற்றி சொல்கிறேன். ரைட் டைப் ஆஃப் ஃபிங்கரிங் இருந்தால் கான் வராது, அங்கங்கே வந்து அடிபடாது. அதே மாதிரி கும்கி வாசிக்கிற போது கரெக்டான கும்கி கொடுத்தா இந்த பால் ஆஃப் தி தம்பெல்லாம் இவ்வளோ பெரிய சில பேருக்கு இங்கே இருக்கும், இங்கேயும் இருக்கும், இங்கேயெல்லாம் இருக்கும். அந்த ஃபிங்கரிங் கரெக்டாக கொடுத்து பண்ணால் இந்த பால் ஆஃப் தி தம்பில் கூட பெருசாக முண்டெல்லாம் வராது. ஜென்ரலாக ஷேக் ஹேண்ட் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னு கேட்டால் என் சிஷ்யன் அவனுக்கு ஃப்ராக்சர் ஆகிடுது இந்த ஃபிங்கர். ஏன்னா வயலண்ட்டாக அவள் ஷேக் பண்ணிவிட்டான். அதனால் நான் ஷேக் ஹேண்ட் பண்ணுறதில்ல, எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் சொல்லி விடுறது. காரணம் என்னென்னா ஃபிங்கர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எதாவது ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சுன்னா அப்புறம் நாதம் வராது. அவன் வந்து கையை நம்ம ஜாக்கிரதையாக வச்சுக்கணும். பகவான் நம்ம கை ஃபிங்கர்லாம் நல்லா கொடுத்துருக்காரு, நம்ம ஜாக்கிரதையாக வச்சுக்கணும். Women sing at higher pitches, 4.5, 5, 5.5 and all that. So in higher pitches, the Mridangam sound doesn't sound very, very pleasing to the ears. It's shrill. So they used to say, although I don't think that was the reason, it was more of a male chauvinism than this. Today, to a very great extent, that has disappeared. இது வரைக்கும் ஃபீமேல் சிங்கர்ஸுக்கு நான் இன்னும் வாசிக்கல. எனக்கு டேபு இல்லை.
அவளுக்கு வாசிக்கிறத பற்றி. ஆனால் நேரம் இல்லை. நேரத்தை ஏன் மறுபடியும் பண்ணுவானேன்னு பேசாமல் நானும் உட்காந்துருக்கேன். என்னப்பா பாரு, நாம் ஜம்முன்னு போடணும். வெரி குட். As an accompanist, you will have to really accompany a musician. அப்போ என்ன பண்ணோம்னா, நமக்கு ஃபீல் இருந்தால் தான் அந்த மியூசிஷியனுக்கு இதை வாசிக்கலாமா வாசிக்கப்படாதா அப்படின்னு டிஸ்கிரிமினேஷன் வரும். அந்த டிஸ்கிரிமினேஷனை வரத்துக்காகவே நான் என்ன சொல்லி தருவேன், அவளுக்கு 3 விதமாக சொல்லி தருவேன். எப்படின்னா, முதல்ல தாளத்துக்கு சொல்லி தருவேன், அப்புறம் பாட்டுக்கு சொல்லி தருவேன், அப்புறம் பாடகாலுக்கு எப்படி வாசிக்கணும்னு சொல்லி தருவேன். In terms of communities, we have to agree that this music is 90% or 99% practiced by, patronized by one single Brahmin community. And I may like it and watch it on TV, but the feeling is I don't belong there. Carnatic music needs different ears and different listening, which is why we need more people of diverse communities coming to the art form to be touched by it, and in turn actually enriching the art. நான் வந்து இப்போ 5வது ஜென்ரேஷனாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். அப்பாவுக்கு தாத்தாவுக்கு தாத்தாவோட தாத்தாவுக்கு எல்லாம் இந்த மிருதங்க வேலை தான் செய்கிறது. தோல்லாம் வந்து நாங்கள் தஞ்சாவூர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்து தான் ரெடி பண்ணி வேலை செஞ்சு கொடுக்குறோம். பசுந்தோல், ஆட்டுத்தோல், எருமை மாட்டுத்தோல் பெண் இனத்தை சேர்ந்ததாக இருக்கணும். அதனால் அது கண்ணு போட்ட பிறகு இருக்கிற மாடு ஆடுங்களை வாங்கினா தான் அது கொஞ்சம் உறுத்து இருக்கும் அந்த தோலுக்கு. தாத்தா காலத்தில் கிறிஸ்தவத்தில் சேர்ந்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் ஹிந்துஸாக தான் இருந்திருக்காங்க. நாங்கள் ஆதி திராவிட இனத்தை சேர்ந்தவங்க. எங்கள் ஃபேமிலியில் இது வரைக்கும் மிருதங்கள்லாம் வேலை செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்களே வழியே யாரும் அந்த அளவுக்கு மிருதங்கம் வாசிச்சது கிடையாது. ஒரு சில சினிமா பாட்டுங்களுக்கு ஒரு பாட்டு 2 பாட்டுக்கு வாசிப்பாங்க, அப்படியே அதோட விட்டுடுவாங்க. இப்போதைக்கு நம்ம உமையால்புரம் சிவராமன் சார் இருக்காங்களே, அவங்க வந்து என் பையனுக்கு இப்படி தான் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. அது எங்கள் ஃபேமிலிக்கும் சந்தோஷமாக இருக்குது, கௌரவமாகவும் இருக்குது. இப்போ என்னை பற்றி வச்சுக்கோ, என்ன தெரியுமா சொல்லுவா ஜென்ரலா, இவர் கர்வி, இவர் இன்ட்ரோவர்ட்டு, இதை பேச மாட்டார், இவர் டாமினேட் பண்ணுவார், அதை பண்ணுவா இதை பண்ணுவா அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாள். கச்சேரி நன்னா இருக்கணும்னு வாசிக்கிற போது அது டாமினேஷனில் வராது, நினச்சிக்கிறாளே தவிர டாமினேஷன் கிடையாது. கச்சேரி நன்னா இருக்கிறதுக்காக தான் நான் வாசிக்கிறோம்.
எனக்கு இந்த கில்லர் ஸ்பிரிட் உண்டு. எப்படின்னா நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும், நம்ம பண்ணணும், நம்ம வந்து வி ஷுட் பி த லீடர், வி ஷுட் பி த ஐக்கன். ஒரு ஃபீல்டில் 1000 பேர் வாசிச்சிருப்பா, அந்த 1000 பேர் வாசிக்கிற போது தான் யூ ஷுட் பி அண்ட் டாப். ஒத்திரிமே வாசிக்காத ஒரு ஊரில் நம்ம இடத்துக்கு வாசிந்தா என்ன பிரயோஜனம்? பட் என்னென்ன ரன்னிங் ரேஸ் இருக்கணும். எத்தனை பேர் இடத்துக்கு வாசித்தாலும் நான் என்ன பண்ணேன், அந்த டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருப்பேன். என்கிட்ட வரும்போது இன்னொரு 100 மைல் மிஞ்சி போயிடுவேன், அவகிட்ட வந்தால் இன்னொரு 100 மைல் மிஞ்சி போயிடுவேன். ஏன்னா அதுக்கு க்ரியேட்டிவிட்டி பண்ணணும், சாதகம் பண்ணணும், திங்க் பண்ணணும், புதுசாக இருக்கணும், நாவல்ட்டி இருக்கணும், ட்ரெடிஷன் இருக்கணும், அண்டு அட்ராக்ட் பீப்புள், அட்ராக்ட் ஆடியன்ஸ், மியூசிஷியன் எல்லாரையும் பண்ணணும். 80 வயசு வரைக்கும் இது வரைக்கும் வந்துட்டேன். எல்லாரையும் இப்போ நான் இப்படி இருக்கிறது தெரிஞ்சு விட்டா இதுக்கு மேலே எதுக்கு நான் என்னை மாற்றிக்கணும், இப்படியே இருந்தால் போதும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு டிசம்பர் சீசன் வருது அப்படின்னா அக்டோபரில் அப்படி கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பார். போக அக்டோபர் நவம்பர் கிட்டக்க வர 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 வந்துட்டு என்டியூரன்ஸ் டெஸ்ட் மாதிரி வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு ஹீ கீப்ஸ் ப்ராக்டிஸிங் ஃபார் half an hour, 45 minutes, 1 hour, 1.5 hours, 2 hours உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அப்போ தான் சொல்லுவாள், இங்கே உட்காந்து நான் 2 மணி நேரம் வாசிச்சா தான் கச்சேரியில் தனியாக நடத்தணும், ஒரு 10 நிமிஷம் வாசிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாள். ஸோ that's the kind of dedication and passion he's got, and I think that's what drives him நினைக்கிறேன் நான். It's not also like Sivaraman is practicing this all the time. You know, it's something on the intuition, something on the instinct. It's like, in French, it's panthère. I don't know, this black big cats, you know, the panther. Panther, yeah, just, it's ready. Any minute, any second, in half second, it's ready. Always. In Carnatic music, you sit down, you sing. It's like you have the public, but it's like you sing for God in a way. You know, it's like this relationship is quite very stable and open there. In African music, the body moves a lot. The people are dancing. The percussionists, they just go in so crazy direction. Then I remember the last concert with Baba Sissoko, a great percussionist from Mali. A moment they were attracted one to the other, but Sivaraman couldn't move. He stayed like that, and Baba Sissoko came to him, dancing, came, and Sivaraman follows everything. Suddenly, he was like an African drummer. I propose him some rhythmic forms, constructions, you know, quite complex. He look at this and he say, you know, in Kerala, they play like that. And he start to play. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ശിവരാമൻ സാറ് പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ശങ്കരൻകുട്ടി ചെണ്ട ഉണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടം, ഈ ചെണ്ടേനെ എൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കം. മൃദംഗത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കർത്തവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഗീതത്തിന് അകമ്പടിയാണ്. അത് സംഗീതത്തിന് ഇത്രയും കേവമായിട്ട് എന്താണോ സ്വരങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കൂടണം, അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് മൊത്തം കീർത്തനം പാടുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പാട്ടുകാർക്കും കൂടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ
ശിവരാമൻ സാറിൻ്റെ മൃദംഗം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് അനുഭവമാണ്. Playing with a young fellow like Gurucharan seems to have sort of energized Umayalpuram. You know, it's brought out a certain youthful vigor in him. And I thought, by the same token, playing with a very experienced senior, almost legendary Mridangam player like Umayalpuram Sivaraman, I thought maybe that may have inspired Sikil Gurcharan also in some ways to be, even more mature and more deep in his music. Many of the compositions or songs in my repertoire today is because of him. He made it a point that youngsters like me should try to go back into time and unearth some of the precious songs from history and present it in today's stage, and he is willing to accompany us. பொதுவாகவே நம்ம பார்த்தோம்னா இது ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் மிருதங்கம் பிளேயிங் இஸ் ரியலி குட். மொத்தம் எனக்கு அபிப்பிராயத்தில் இப்போ எல்லாருமே நன்னா தான் வாசிச்சிருக்கா. வித் மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் வித் மோர் எக்ஸ்போஷர் அண்ட் கான்சர்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெஃபினட்டாக எப்படியும் ஒரு ஃபியூ பீப்புள் வில் ரியலி கோ டு த டாப். என்னுடைய ஒரு பாணி அப்படிங்கிறத என் சிஷ்யாளுக்கு நான் நிஜமாகவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அவள் ரொம்ப சந்தோஷமாக வாசிக்கிறாள். என் சிஷ்யாவை தவிர பாக்கி இருக்கக்கூடிய எல்லா வித்வான்களும் இதை விரும்பி அவள் இதில் இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு வாசித்தாள்னா எனக்கு ஒரு ஆத்ம சந்தோஷம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும். லைஃப்பில் ஒரு பெரிய மிஷன்னு நான் நினச்சிப்பேன். அது Sivaraman is something, is more than a Mridangam player. I would love to say it is more than a Carnatic musician. For me, it's part of the, this very little family all over the world. It's like a cosmic family. When the people, they're up to all these things. They know the roots and their knowledge better than anyone, and they can go so far from this. And they can really meet the others. He use Carnatic music to meet the other people which are not coming from India.
You know, it could be African musicians, it could be American musicians, European, whatever. This is absolutely amazing.